వెల్కమ్ టు మోజో టీవీ. నేను సుధా. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. నాడు నేడు పనులపై సమగ్ర విచారణ. నేడు ఢిల్లీ పర్యటనకు వైఎస్ జగన్. ఏపీ రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధికి 15,000 కోట్లు. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత గత 5 ఏళ్ల వైకాపా పాలనలో ఆర్థికంగా తీవ్రంగా నష్టపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ను గట్టెక్కించేలా బడ్జెట్ లో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ శుభవార్త చెప్పారు. కేంద్ర బడ్జెట్ లో ఏపీకి ప్రత్యేక ఆర్థిక సాయం ప్రకటించారు. రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధికి 15,000 కోట్ల ఆర్థిక సాయం ఇవ్వనున్నట్లు వెల్లడించారు. అవసరాన్ని బట్టి భవిష్యత్తులో మరిన్ని అదనపు నిధులు కేటాయిస్తామని చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Under the Act, Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways and roads. In Kopparthi node on the Visakhapatnam-Chennai industrial corridor and Varavakal node on the Hyderabad-Bangalore industrial corridor. An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth. Grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasham, North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided. PM Awas Yojana. 3 crore additional houses under the PM Awas Yojana in rural and urban areas in the country will have been announced, for which the necessary allocations are being made. Women-led development. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan. For improving the socio-economic condition of tribal communities, we will launch the Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan by adopting saturation coverage for tribal families in tribal majority villages and aspirational districts. This will
covers 63,000 villages, benefiting 5 crore tribal people. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బడ్జెట్లో కేంద్రం మహిళలకు, బాలికలకు పెద్దపీట వేసింది. వీరికి లబ్ధి చేకూరేలా ఏకంగా 3 లక్షల కోట్లు కేటాయిస్తున్నట్లు నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు. వర్క్ ఫోర్స్లో మహిళల భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు వర్కింగ్ మహిళల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం హాస్టళ్లను ఏర్పాటు చేయనుందని మంత్రి తెలిపారు. ఇక ఉపాధి నైపుణ్యం, ఎంఎస్ఎంఈలు, మైక్రో, స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్తో పాటు మధ్యతరగతి వంటి 4 ప్రధాన రంగాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. దేశంలోని 4.1 కోట్ల మంది యువతకు ప్రయోజనం చేకూర్చేలా ప్రభుత్వం ఈ 4 రంగాలపై దృష్టి సారిస్తుందని ఆమె చెప్పారు. ఈ రంగాలకు రానున్న రోజుల్లో 2 లక్షల కోట్ల నిధులను కేటాయించనున్నట్లు మంత్రి వివరించారు. అలాగే జాబ్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టే దాదాపు 30 లక్షల మంది యువతకు 1 నెల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సహకారం అందిస్తామని కేంద్ర మంత్రి స్పష్టం చేశారు. Employers and skill providers will be covered in these services. Shram Suvidha and Samadhan portal. Shram Suvidha and Samadhan portal will be revamped to enhance ease of compliance for industry and trade. Capital and entrepreneurship related reforms, financial sector vision and strategy. For meeting financing needs of the economy, our government will bring out a financial sector. వైకాపా ప్రభుత్వం చేపట్టిన నాడు నేడు పనులపై సమగ్ర విచారణ చేయిస్తామని విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రకటించారు. శాసనసభ 2వ రోజు సమావేశాల్లో భాగంగా స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు ప్రశ్నోత్తరాలు చేపట్టారు. పలువురు సభ్యులు తమ నియోజకవర్గాల్లోని సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. గత ప్రభుత్వం చేపట్టిన నాడు నేడు పనుల్లో భారీగా అవినీతి జరిగిందని తెదేపా ఎమ్మెల్యేలు తెనాలి శ్రవణ్ కుమార్, ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర, ఏలూరు సాంబశివరావు సభ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. తప్పనిసరిగా నాడు నేడు పైన ఒక ఎంక్వైరీ ప్రభుత్వం వేస్తుంది, అంటే సందేహం లేదు. అగ్రిమెంట్స్ ఏంటి, గతంలో ఎవరికి ఇచ్చారు ఈ వర్క్లు, ఎందుకు పనులు సరిగా జరగలేదు, నాసరికైన పనులు జరిగిననేది పేపర్లో కూడా గతంలో వచ్చింది. దానిపైన తప్పనిసరిగా ఎంక్వైరీ చేస్తాం. రెండోది, సాంబశివరావు గారు చెప్పినట్లు ఫేజ్ 1లో కొన్ని భవనాలు కట్టారు, కానీ అది మూసేశారు, అంటే వాడట్లేదు. ఏకంగా స్కూల్స్నే మూసేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. తెలుగుదేశం, జనసేన, భారతీయ జనతా పార్టీ విధానం ఒకటి. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్ని మేము బలోపేతం చేస్తాం. ప్రైవేట్ పాఠశాలలకి ధీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు తీర్చిదిద్దాలనేది మా లక్ష్యం. అందుకే చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంతో మెగా డిఎస్సి కూడా ప్రకటించాం. ఉపాధ్యాయుల పోస్టులు కూడా భర్తీ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏదైతే స్కూల్ ఓపెన్ అయ్యే సమయానికి ఉపాధ్యాయులు కూడా పకడ్బందీగా మేము ఏర్పాటు చేస్తాం. దాంతోపాటు రాజుగారు ప్రధానంగా ప్లే గ్రౌండ్స్ ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని కోరారు. ఉపాధి హామీ పథకంతో అనుసంధానం చేస్తాం. పవనంతో నేను చర్చిస్తాను. ఆయనతో పాటు మన స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్తో కూడా ఆల్రెడీ డిస్కషన్ చేశాను. ఇంటర్ స్కూల్ కాంపిటీషన్ ఎట్లా పెట్టాలి, ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ కాంపిటీషన్స్ ఎట్లా ఏర్పాటు చేయాలి, కేవలం స్పోర్ట్సే కాదు ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ని ఎట్లా ప్రోత్సహించాలి అని దానిపైన మేము కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాం. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఢిల్లీ చేరుకున్నారు. 24న ఢిల్లీలో ధర్నా నేపథ్యంలో ఉదయం గన్నవరం నుంచి బయలుదేరిన వైఎస్ జగన్ కాసేపటి క్రితమే ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకున్నారు. ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్లో వైఎస్ జగన్ కు వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు, అభిమానులు ఘన స్వాగతం పలికారు. వైఎస్ జగన్ వెంట ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ముఖ్య నేతలు ఉన్నారు. వైఎస్ జగన్ 3 రోజుల పాటు ఢిల్లీలోనే ఉండనున్నారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న హింసాత్మక ఘటనను వివరించేందుకు ఇప్పటికే రాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రి, కేంద్ర హోంమంత్రి సహా పలువురు అపాయింట్మెంట్లు కోరారు. రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ గతి తప్పిన దృష్ట్యా రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలని కోరనున్నారు. రాష్ట్రంలో గత 45 రోజులుగా కొనసాగుతున్న హింసాత్మక ఘటనలు, దాడులు, విధ్వంసాలకు నిరసనగా 24వ తేదీన ఢిల్లీలో ధర్నాకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుపునిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో వైఎస్ఆర్సీపీకి చెందిన ముఖ్య నేతలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో ఇప్పటికే ఢిల్లీ చేరుకున్నారు. దేశ ప్రజలకు ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వ అరాచకాలు తెలిసేలా వైఎస్ఆర్సీపీ రేపు ధర్నా చేపడుతుంది. ధర్నాలో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన నాటి నుంచి జరుగుతున్న హింసలకు సంబంధించిన ఫోటో గ్యాలరీని, వీడియోలను ప్రదర్శించనున్నారు.
మదనపల్లె సబ్ కలెక్టరేట్ లో ఫైళ్ల దగ్ధంపై సిఐడి చీఫ్ రవిశంకర్ రంగంలోకి దిగారు. మంగళవారం దర్యాప్తు బృందం కాలిన ఫైళ్లతో కూపిలాగుతుంది. ఏ విభాగానికి చెందినవో గుర్తించేందుకు సేకరించిన ఫైళ్లను పరిశీలిస్తున్నారు. సోమవారం మదనపల్లెకు వచ్చిన డీజీపీ, సిఐడి చీఫ్, ఎస్పీ, కలెక్టర్ ఫైళ్ల దగ్ధం యాక్సిడెంట్ కాదని, ఇన్సిడెంట్ వల్ల జరిగిందని ప్రాథమిక నిర్ధారణకు వచ్చినట్లు తెలిపారు. నారా భువనేశ్వరికి కుప్పం టీడీపీ నేతలు ఘన స్వాగతం. కర్ణాటక, ఏపీ సరిహద్దు ప్రాంతానికి చేరుకున్న శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి భువనమ్మకు ఘన స్వాగతం పలికిన టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ నేతలు, కార్యకర్తలు. కెంపాపురం బోర్డర్ ప్రాంతానికి పెద్ద ఎత్తున చేరుకున్న టీడీపీ శ్రేణులు ఒక్కొక్కరిని పలకరిస్తూ ముందుకు సాగుతున్న భువనేశ్వరి వెంట కుప్పంకు బయలుదేరిన టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ శ్రేణులు. మరి కాసేపట్లో కుప్పం నియోజకవర్గానికి చేరుకోనున్న భువనేశ్వరి మెల్లగా రావాలి ప్లీజ్. ఈరోజు నా పేరు అనసూయ, నేను కుప్పం నియోజకవర్గ మహిళా అధ్యక్షురాలు. ఈరోజు కర్ణాటక బార్డర్ కెంపాపురం దగ్గర మన మాన్యశ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి సతీమణి, అదేవిధంగా హెరిటేజ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయినటువంటి నారా భువనేశ్వరి మేడం గారు ఈరోజు చేయబోతున్నారు. ఎందుకంటే మనకు ఎలక్షన్స్ ముందు మేడం గారు కొన్ని హామీలు ఇచ్చారు కుప్పం నియోజకవర్గానికి. అవి ఏమిటంటే, ఏ బూత్లో అయితే ఎక్కువగా మెజారిటీ వస్తుందో ఆ బూత్ని నేను దత్తతకు తీసుకుంటాను అని చెప్పి మేడం గారు చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా కుప్పం నియోజకవర్గంలో మన 2 బూత్లకు గాను ఎక్కువ మెజారిటీతో గెలిచినటువంటి కమ్మగుట్టపల్లి దగ్గర ఉన్నటువంటి కంచి బందార్లపల్లి, అదేవిధంగా పైపాలెం, ఈ 2 విలేజ్లని దత్తతకు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మేడం గారు చెప్పిన మాట ప్రకారం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. అదేవిధంగా మనకు ఎన్టీఆర్ స్కూల్ భవన్ అనేటటువంటి పథకాన్ని కూడా దగ్గరలో ఆవిర్భవించబోతున్నారు. మేడం గారు చెప్పారు ఆ రోజు ఏమనంటే, కుప్పం నియోజకవర్గంలో భారీ మెజారిటీతో గెలిపించినట్టయితే అలాంటి ఊర్లను నేను దత్తత తీసుకొని బాగు చేస్తాను అని చెప్పి మాట ఇవ్వడంతో ఈరోజు ఆ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా శ్రీకారం చుట్టబోతున్నారు. అదేవిధంగా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి కూడా ఈరోజు మాట్లాడబోతున్నారు. ఉమెన్స్ని ఎలా షైనప్ చేయాలి, వాళ్ళ ఆర్థికంగా ఎలా ఎదగాలి అన్న విషయం మీద మేడం గారు క్లారిటీ ఇవ్వబోతున్నారు. దానికి అమలు పరచడానికి ఏమేం చేయాలి, ఏమైనా దాని మీద ఈరోజు డిస్కషన్స్తో పాటు ఎలా చేయాలన్నటువంటి హామీ. అమరావతి ఎన్టీఆర్ జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్గా నిధి మీనా తన కార్యాలయంలో బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్గా రావడం ఇదే మొదటిసారి అని, ఈ జిల్లాకు రావటం చాలా ఆనందంగా ఉందని ఆమె తెలిపారు.
is DPR. Other than they are the soldiers of administration. Always they in the back. Sir. అందరికీ నమస్కారం. ఐఎమ్ డాక్టర్ నెహి మీనా. నేను 2019 బ్యాచ్ ఐఎస్ ఆఫీసర్. ఈరోజు నేను జాయింట్ కలెక్టర్ ఎన్టీఆర్ పోస్ట్ జాయిన్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ అండ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు వర్క్ ఫర్ ద డిస్ట్రిక్ట్ అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ కలెక్టర్. గతంలో ఎక్కడ వర్క్ చేశారు మేడం? గతంలో నేను ఇక్కడే 2019 బ్యాచ్. సో ఫస్ట్ పోస్టింగ్ నా ఈ సబ్ కలెక్టర్ తెనాలి జరిగింది. తర్వాత నేను 2 years కోసం ఈ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేశాను. What is your feel about your happy This is my first posting in this district, in NTR district. So I'm looking forward to it. I'm excited. I want to know more about the district, what issues are there. Then along with team, we will sit and then we see how can we resolve and go ahead. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాంప్రదాయ మత్స్యకార అగ్నికుల క్షత్రియ కులానికి చెందిన తమ్ముడోల శంకర్ని మత్స్యశాఖ కమిషనర్గా నియమించడం పట్ల తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉన్న మత్స్యకార కుల సంఘాలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నామన్నారు. ఏపీ ఫిషర్మెన్ జేఏసీ చైర్మన్ సైకం రాజశేఖర్ అతి సామాన్య కుటుంబ నేపథ్యం నుండి వచ్చిన డోలా శంకర్ మత్స్యకారులు సమస్యలపై పూర్తిగా అవగాహన కలిగి ఉన్నారన్నారు. మత్స్యకారులు ఎంతటి దుర్భర పరిస్థితుల్లో జీవిస్తున్నారో అనేది తన చిన్నతనంలోనే చూశారన్నారు. విద్య ద్వారా తన జాతికి చైతన్యపరిచి మత్స్యకారుల సంక్షేమం కొరకు పనిచేయాలనే ఆలోచనలు కలిగి సివిల్ సర్వీసులో ఉత్తీర్ణత సాధించిన పిమ్మట ఇండియన్ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ సర్వీసెస్ అధికారిగా పలు విభాగాల్లో సమర్థవంతంగా తన విధులను నిర్వర్తించారని కొనియాడారు. మొదటి నుండి మత్స్యకారుల కొరకు పనిచేయాలనే దృక్పథం కలిగిన డోలా శంకర్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలో సముద్ర ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేసే మెరైన్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ డెవలప్మెంట్ కేరళ రాష్ట్ర విభాగంలో డైరెక్టర్గా సమర్థవంతంగా తన బాధ్యతలను నిర్వహించి విశేష గుర్తింపు పొందారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సర్వీస్ నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సర్వీస్ ద్వారా మత్స్యకారుల సంక్షేమం కొరకు పనిచేయాలనే వ్యక్తిని నిరుత్సాహపరిచి ప్రాధాన్యత లేని పోస్టులను కేటాయించింది గత ప్రభుత్వం. మత్స్యకార వృత్తి సమస్యలు సొసైటీల నిర్వహణపై అనుభవం కలిగి మత్స్యకారులతో ప్రత్యక్ష అవినాభావ సంబంధం కలిగిన తమ్ముడోల శంకర్ గారిని మత్స్యశాఖ కమిషనర్గా నియమించినందుకు ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. తమ్ము డోలా శంకర్ గారిని మత్స్యశాఖ కమిషనర్గా నియమించడం అనేది మాకు చాలా ఆనందదాయకం. మేము హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా మీడియా మిత్రులకు మేము తెలియజేసేది ఏమంటే, ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మత్స్యకార కులాల నుంచి వచ్చిన ఒక వ్యక్తిని మత్స్యశాఖ కమిషనర్గా నియమించడం ఇదే ఫస్ట్, ఇదే మొదటి. ఇంకా మత్స్యశాఖ కమిషనర్ కూడా ఈ ప్రభుత్వం మరిన్ని అవకాశాలు కల్పించి పరిపాలన కావచ్చు, మత్స్యకారుల సమస్యలు పరిష్కరించే విషయంలో కావచ్చు, ప్రభుత్వం కూడా తోడుగా ఉండి మత్స్యకారుల సమస్యలు పరిష్కరించే విధంలో కమిషనర్కి మీరు వెనుకలుగా నిలవాలని చెప్పి, మా సమస్యలు కూడా పరిష్కారం చేసే విషయంలో మీరు మాకు అండగా నిలవాలని చెప్పి కూడా మేము కోరుతున్నాము. ఇంకా భవిష్యత్తులో ఏదైతే మత్స్యకారుల సమస్యలు ఉన్నాయో జీవో ఆర్టీ 217 కావచ్చు, మైదాన ప్రాంత మత్స్యకారులు కూడా వేట విషయ సమయంలో నష్టపరిహారం కావచ్చు. 49 మంది వేటకు వెళ్తూ చనిపోతే వాళ్ళ క్లైమ్ మొత్తం కూడా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఆ పెండింగ్ పరిష్కారం కావచ్చు. సొసైటీలు మొత్తం కూడా దళారులతో చిన్నభిన్నం అయిపోయింది. సొసైటీలు మొత్తం కూడా ప్రక్షాళన చేయాలి. ప్రతి సామాన్యుడు, చేపలు పట్టిన ప్రతి సామాన్యుడు కూడా ప్రభుత్వం ఇచ్చే లబ్ధి చేకూరాలి. వంటి సమస్యలన్నీ కూడా కమిషనర్ గారు డోలా శంకర్ గారు పరిష్కరిస్తారని మాకు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం కూడా వారికి సపోర్ట్గా ఉంటుందని కూడా మేము సందర్భంగా భావిస్తున్నాము. మరి ఈ చక్కటి అవకాశాన్ని తమ్ము డోలా శంకర్ గారు మా మత్స్యకారుడికి కల్పించిన కూటమి ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యంగా గౌరవనీయులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, అలాగే పురంధేశ్వర గారికి,
ముఖ్యంగా అన్ని పార్టీలకి కూటమిలో ఉన్న తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ పార్టీకి, పార్టీ పెద్దలకి అందరికీ కూడా మేము పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అలాగే మంచిగార కులంలో మా కులంలో ఉన్న పెద్దలు మంత్రివర్యులు ముందు రవీంద్ర గారికి కావచ్చు, కొండబాబు గారికి కావచ్చు, నర్సాపురం ఎమ్మెల్యే తొమ్మిడి నాయుడు గారికి పేరు పేరున కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ విధంగా ఈరోజు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం మరి మాకు ఒక మత్స్యకార సామాజిక చెందిన వ్యక్తినే మత్స్యకార కమిషనర్గా నియమించడం మాకు ఎంతో ఆనందదాయకం. మరి మేము ఈ విషయాన్ని ఈరోజు ఈ స్వాగతిస్తూ మరి అలాగే ఏదైతే ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఉందో రాబోయే రోజుల్లో ఈ మత్స్యకార సమస్యలపై మరి అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ రాష్ట్రంలో. ఈ సమస్యలన్నింటినీ కూడా పరిష్కరించిన దిశగా వెళ్ళాలని, అలాగే మరి ఎవరైతే ఈ కూటమిలో కష్టపడిన పార్టీలో ఉన్న మత్స్యకారులందరూ కూడా నామినేట్ పదవుల్లో కూడా న్యాయం చేకూర్చాలని, మరి అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు గారిని, భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు పురంధేశ్వరరావు గారిని, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని నేను కోరుకుంటూ ఈ సభాముఖంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మేడ్చల్ జిల్లా గట్కేస్కర్ మున్సిపల్లోని జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ గౌతమ్. ఆసుపత్రిలోని జనరల్ వార్డ్, రూమ్, ఎక్స్రే ప్రయోగశాలను, ఫార్మసీ కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. నిత్యం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వచ్చే ఓపీ సంఖ్యను రికార్డుల్లో తనిఖీ చేశారు. డయాలసిస్ యూనిట్ ను పరిశీలించి రోజుకు ఎంతమంది వస్తున్నారు, వారికి అందుతున్న సౌకర్యాలపై ఆరా తీశారు. ప్రసూతి వార్డుల్లో పర్యటించి మహిళలను ఆసుపత్రిలో అందుతున్న వైద్యంపై స్వయంగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ చైర్మన్ ముల్లి పావని జంగయ్య యాదవ్ మాట్లాడుతూ గట్కేస్కర్ మున్సిపల్లోని సామాజిక వైద్యశాలను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారని, రోగులకు అందుతున్న వైద్యం గురించి స్వయంగా జిల్లా కలెక్టర్ గౌతమ్ అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆసుపత్రిలో వైద్యులు కొరత ఉందని ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ తెలుపగా త్వరలోనే వైద్య సిబ్బందిని పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాటు చేస్తామని అన్నారు. ఆసుపత్రిలో 100 పడకల సౌకర్యం కూడా కల్పించాలని జిల్లా కలెక్టర్ను కోరడం జరిగిందని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ కోట్యా నాయక్, మున్సిపల్ చైర్మన్ ముల్లి పావని జంగయ్య యాదవ్, కమిషనర్ సాబేర్ అలీ, హాస్పిటల్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. హాస్పిటల్ని, మన సామాజిక హాస్పిటల్ని ఈరోజు మన కలెక్టర్ గౌతమ్ గారు విజిట్ చేయడం జరిగింది. సడల్ విజిట్ అనగానే కూడా మేము కూడా రావడం జరిగింది ఇక్కడికి. ఇక్కడ ప్రతిదీ తను ఏ వార్డులలో ఎంతమంది ఓపీ వస్తున్నారు, ఎంతమంది చూయించుకుంటారు, ఎట్లా ఉంది అని ఇక్కడ వచ్చిన పేషెంట్స్ తోటి కూడా మాట్లాడి తెలుసుకోవడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నీట్గా పెట్టుకోమని కానివ్వండి, డాక్టర్స్ ఎలా చూస్తున్నారు, డాక్టర్స్ ఎంతమంది స్టాఫ్ ఉన్నారు మొత్తం తెలుసుకోవడం జరిగింది. పైన దాకెళ్ళి డయాలసిస్ సెంటర్ కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది. పిల్లలది థెరపీ కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది, ఫోటోథెరపీ కూడా. ప్రతిదీ ఇక్కడ ఏది అవసరం ఉంది, ఏం ఫర్దర్ చేయాలి అనేది కూడా చేయడం జరిగింది. అలాగే మేము కూడా 100 బెడ్డెడ్ కూడా కావాలి సార్, ఆల్రెడీ మాకు అలాట్ అయ్యింది, మీరు చూడండి సార్ అని చెప్పడం కూడా జరిగింది. ఇక్కడ సరిపోవట్లేదు, కొంతవరకే ఉందని చెప్పి మాకు బస్తీ దవాఖానాలు కూడా 2 ఉన్నాయి, 3వది కూడా కుండాపూర్ కావాలని చెప్పి కూడా అడగడం జరిగింది. ప్రతిదీ నేను కూడా చేస్తానమ్మా అని చెప్పి ఇదంతా విజిటింగ్ చేయడం జరిగింది. నీట్గా పెట్టుకోవడం కానివ్వండి, ఏది ఉన్నా మా దృష్టికి తీసుకురండి, మంచిగా చేస్తున్నారు అని చెప్పి వెళ్ళడం జరిగింది. డాక్టర్ని కూడా అప్రిషియేట్ చేసిండు, మంచిగా ఇక్కడ డెలివరీస్ చేస్తారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిని చూడండి. ఇక్కడ అందరూ లేబర్ వాళ్ళు కూడా వస్తూ ఉంటారు కదా, ఫర్దర్ మండల్ నుంచి కూడా గట్కేసర్ మున్సిపాలిటీకి మండల్ పక్క విలేజెస్ నుంచి కూడా వస్తుంటారు, ఎక్కువ క్రౌడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకొకటి కూడా కావాలని చెప్పి మనం అడగడం జరిగింది. 100 బెడ్డెడ్ అయితే బాగుంటుందని, అది జరిగితే బాగుంటుందని మేము కూడా అనుకుంటున్నాం. ఏం సమస్యలు లేవు ఇక్కడ, అంత నీట్నెస్ కూడా అంత బాగుంది. ఏదైనా సమస్య ఉన్నా కూడా మేము కూడా అప్పుడప్పుడు విజిట్ చేసి చేపిస్తూనే ఉంటాము, ఏదున్నా మా దృష్టికి తీసుకొస్తూనే ఉంటారు. సార్ గారు కూడా, మన నాయక్ సార్ చాలా బాగా చేస్తుంటారు. నాయక్ సార్ కూడా బదిలీ అయిపోతుందని తెలుస్తుంది, వద్దని చెప్పడం జరిగింది. మేము కూడా బాగా డెలివరీస్ అన్నీ చేస్తుంటారు. ప్రతి డాక్టర్ కూడా, చిన్నపిల్లల డాక్టర్ కూడా మంచిగా చూస్తారు. ఇంకా కూడా డాక్టర్స్ వచ్చి ఇక్కడ చేస్తూనే ఉంటారు. ఇంకా బాగా చేయాలని చెప్పి మేము కూడా చూస్తున్నాం. మేము ఎప్పుడు విజిట్ చేస్తున్నాం, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేటట్టు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్తే.